आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की मृदंगोटा बजाओ। अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाला कृष्ण की कीजिए। श्री यशोदा की परम दुलारे, श्री यशोदा की परम दुलारी, बाबा के आखियन को तारे, बाबा की आखियन को तारे, गोपी के प्राण सो पियारे, इन पर प्राण नु छोबर कीजे, प्राण आरती बाल कृष्ण की कीजे, बलदाओ को छूटा भैया, कन्हैया कन्हैया कही बोलत मैया, कन्हैया कही बोलत मैया, परम मोदित मन लेत बलाइया, परम मोदित मन लेत बलाइया। इहा छवि नयन में बर लीजे, छवि नयन में लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, श्री राधा बर सुदर कन्हैया, राधा बर सुदर कन्हैया, ब्रज जनों को नवनीत खाइया, ब्रज जन को नवनीत खाइया। देखो तो कि मन प्राण डुबाइया, प्राण डुबाइया, अपना सर्वस्व इनको दीजे, अपना सर्वस्व के दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, तिलक कोई कपाल तिलक। आरती बाल कृष्ण की आरती बाला कृष्ण की कीजिए। तू तर भूलन मधुर स्वभावे, सका संग खेलत सुख पावे, सोही सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपना कर लीजे, अपना कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की, आरती बाल कृष्ण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaisa prasadat bhagavat prasadu Jaisa prasadat nagati kato yapi Dhayang stubam taisho jasasri shandam Bande guru si charanarabindam Ajanalambita bhuja kanaka bodhatu Sankirtanai kapitaro kamalaya takshu Vishambharo dijavaro jugadhare mapalu Bande jagat priya karo karunaya avataro Namo trikala sattaya jagannatha sutaya chau Savitraya saputraya sakalatraya te nama Kausturi tilakang lalate patale bhakshastalena kaustubam Nashagare varamukti kankaratale venu kare kankanam Sarvangi hari chandanam shulalitam kantecha muktavali Gopasri pariveshtitang vijayate gopala churamanim Pullandira barakanti mindu badanang barha batau shapriyam Srivatsalantu mudara kustubadharam pitambaro sundaram Gopinang nayonu palar chitatanu Gogoipo shankavritam Govindam kalavenu badana param Dibbanga bhushanam bhaje Barha pirabhiramam mrigamadha tilakam Kandula kranta gandam Kanjaksham kambu kantaka samrita shubhagamukam Shwadare nastamenu Shamam shantam trivanga ravikara vasanam Bhushitam vaijayantat Vande vrindavanastang juvati shatabritang Brahma gopala vesayam Radhe Tapita kanchana gaurangi radhe vrindavan Mridanga mridanga Bhan এই যে স্পর্শ করে নিয়ে আসবা Tapita kanchana gaurangi radhe vrindavaneshwari Vishwabhanusutang devi tang namami haripriye Narayanang namaskritang naran chaiva naruttamam Deving saraswati vyasana tato jaya mudirayat Dadasha vayasha kishara murati shema varna digambaram Vyasanandana sukamani charane koti koti karato pranam Tulasi kananam jatra jatra padmavanani cha Puranam padanam jatra tatra sannihita vari Hari bhakti parade cha harir nama parayana Durvita vasuvita vatya sangnitang namo namaha Vancha kalpa tarubhascha kripa sindhi vaevacha Patitanang pavanibhya vaishnavibhyo namo nama Jaya rupa sanatana bhatta raghunath Sijvi gopala bhatta das raghunath Ei chay Goswamir kari charana bandhan Jaga hoite bhigna nasha avishta puran Durga me patimen vaishas kalat padin gatir moha Shakri pajastidhanena santu santu avalambanam Santu santu avalambanam Bolo Srimad Bhagavat Mahapurane ki Shri Krishna Dev Payan Badivyas Jiyo ki Shri Shuka Muni ki Shri Suta Muni ki Parikshit Maharaj ki Sanakadi Rishibindo ki Apan Apan Gurudev ki Apan Apan Ishtadev ki Giribala Pal ki Atmar Kalyan Saptaha Yajna ki Saptaha Yajna Pancham Divas ki Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Paramahansa Shiromani Shukdev Goswami Pad আসন্ন মৃত্যুগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সভাতে গিয়ে যেভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন সেই ক্রম অনুসারে আজ তাহার পঞ্চম দিবস। গতকালকে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব লীলা আস্বাদন করেছিলাম। এবার সুখদেব গোস্বামী পাদ মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা স্পষ্টভাবে বর্ণন করেছেন। কারণ
বসুদেবের সঙ্গে বা বসুদেবের পুত্র যে কৃষ্ণ, তার সঙ্গে পরীক্ষিত মহারাজদের একটা সম্পর্ক ছিল। তাই তো সুখদেবজি রাজা পরীক্ষিতের ধারণার প্রতিকূল কোনো কিছু বলে যান নাই। তবে মধ্যে মধ্যে শুধু ইঙ্গিতের দ্বারা তিনি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। ইঙ্গিতের দ্বারা, পরিষ্কারভাবে বলেন নাই। তার কারণটা কি? কারণ হলো যে সুখদেব গোস্বামী পাদের অন্তরে যখন এই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাধুর্য সিন্ধু উচলয়ে হয়ে উঠত, তখন তিনার হৃদয়কে প্লাবিত করে দিত। তখন তিনি আর ধৈর্য ধারণ করে সামলিয়ে রাখতে পারতেন না। আর এই কারণে তিনি ইঙ্গিতের দ্বারা নন্দনন্দন কৃষ্ণের কথা বর্ণন করেছেন। এর দ্বারা আপনারা কি বুঝতে পারলেন? কংসের কারাগারে বসুদেবে দেবকী থেকে এক কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছেন, আর নন্দগ্রামে নন্দ যশোদা থেকে আরেক কৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন। এই দাপর যুগে তিনজন কৃষ্ণ লীলা করে গেছেন, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না, বুঝতে পেরেছি না আমাদের মহাজনগণ। এই লীলা তো কেবল ব্রজ উপাসকদের অনুভবের বিষয়, অন্য কারু নয়। যারা বৃন্দাবনের ভজন করেন তারাদেরই এইটা উপলব্ধির বিষয়, আস্বাদনের বিষয়, অন্য কারু নয়। তাই তো সুখদেব গোস্বামী পাদ ইঙ্গিতময় বাক্যের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতকে বলছেন, কিন্তু পরীক্ষিত বুঝতে পারেন নাই। যশোদার ঘরে যে একটি পুত্র একটি কন্যা সন্তান যমজ সন্তান হয়েছে, তার 15টি প্রমাণ দেওয়া আছে। আমরা সবাই জানি যে যশোদার ঘরে যুগমায়া জন্ম নিয়েছেন, আর দেবকীর ঘরে কৃষ্ণ জন্ম নিয়েছেন। পাল্টাপাল্টি হয়েছে, আমরা গতকালকে রাত্রেও বলেছি। কিন্তু 15টি প্রমাণ পাওয়া যায় যে না, যশোদা যমজ সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন, যমজ সন্তান প্রসব করেছিলেন, একটা পুত্র সন্তান আর একটা কন্যা সন্তান। পুত্র সন্তান হলেন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, আর কন্যা সন্তানটা ছিলেন যুগমায়া। তার প্রথম প্রমাণ আমরা পেলাম ভক্তি রসামৃত সিন্ধু নামক গ্রন্থেতে। সেখানে লেখা আছে যে দ্বারকা যে কৃষ্ণ, তিনি হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ আর কুণ্ডলীপুরে লীলা করেছিলেন। দ্বারকার কৃষ্ণ হলেন পূর্ণ ব্রহ্ম। মথুরায় যে কৃষ্ণ, তিনি মথুরা অবন্তিকা কুকুরে লীলা করেছিলেন এবং তিনি হলেন পূর্ণতর। পূর্ণ থেকে আরেকটু উপরে, পূর্ণতর। এবং গোকুলে নন্দভবনে যে কৃষ্ণ লীলা করেছেন, তিনি হলেন পূর্ণতম। তাহলে এক হলো পূর্ণ, এক হলো পূর্ণতর, আর এক হলো পূর্ণতম। তিনজন। তাহলে দ্বারকার কৃষ্ণ পূর্ণ, মথুরার কৃষ্ণ পূর্ণতর, আর বৃন্দাবনের কৃষ্ণ পূর্ণতম। তিনভাবে দেখাচ্ছেন। পদ্মপুরাণের উত্তরকুণ্ডে মহাদেব পার্বতী এবং নারদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন যে তোমরা তো জানো না, দ্বারকার কৃষ্ণ হলেন 14 কলা, মথুরার কৃষ্ণ হলেন 15 কলা, আর বৃন্দাবনের কৃষ্ণ হলেন 16 কলা। তিনি কৃষ্ণকে বিভক্ত করে দেখাচ্ছেন। দুটো প্রমাণ পেয়ে গেলাম, একটা ভক্তি রসামৃত সিন্ধু থেকে পেলাম, আর একটা পেলাম আমরা পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড থেকে। আচ্ছা, এবার বললেন দ্বারকার কৃষ্ণের মধ্যে 55টি গুণ ছিল, মথুরার কৃষ্ণের মধ্যে 60টি গুণ ছিল, আর বৃন্দাবনের কৃষ্ণের মধ্যে 64টা গুণ ছিল। ব্রজেন্দ্র কৃষ্ণের 8টি বহিরঙ্গা, 8টি অন্তরঙ্গা শক্তির কথা জানা যায়। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের 16 কলায় পরিপূর্ণ ছিলেন এবং তিনার থেকে লাদিনী শক্তি অর্থাৎ রাধারানী এসেছিলেন।
মথুরার কৃষ্ণ বা দ্বারকার কৃষ্ণ থেকে রাধারানী আসেন নাই। তৃতীয় প্রমাণের কথা বললেন, পৃথিবী যখন ব্রহ্মাদি দেবগণকে নিয়ে ক্ষীর সাগরে স্তুতি করতে গিয়েছিলেন, তখন আকাশবাণী হয়েছিল, অত অহম অংশ ভাগেন দৈবিকং পুত্রয়াম সুবেহে। ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় 9 নম্বর শ্লোকেতে আরেকটি প্রমাণ পাওয়া গেল। সেখানে আকাশবাণীতে বললেন যে ভবিষ্যতে আমি দেবকীর পুত্ররূপে এক অংশে জন্মগ্রহণ করব, সম্পূর্ণ অংশে নয়, এক অংশে আমি জন্ম নিব, আর পূর্ণ অংশে আমি যশোদার গর্ভে তিনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব। চতুর্থ প্রমাণ ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোকের মধ্যে আছে, আবিবেশ অংশ ভাগেন মম আনক ধুন্দুবে। এই শ্লোকের টিকাতে বললেন, ভগবান নিজেই বললেন যে আমি অংশে অংশে দেবকীর পুত্র রূপে তো স্বীকার করে তার ঘরে জন্মগ্রহণ করব, কারণ যে ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমেতে আমার সুখ হয় না, সন্তুষ্ট হয় না, আর সেই জন্য সম্পূর্ণ বাৎসল্য সুখ প্রাপ্তির জন্য আমি নন্দপত্নী দেবকীর ঘরে জন্মগ্রহণ করব। এই শ্লোকের দ্বারা জানা গেল যে বসুদেবের স্ত্রীর নামও দেবকী ছিল, আর নন্দ মহারাজের স্ত্রীর নামও দেবকী ছিল। আর কোন দেবকীর গর্ভে স্বয়ং ভগবান আসলেন? আমরা জানি যে নন্দপত্নীর নাম যশোদা, কিন্তু ওটা ওনার ডাক নাম। উনি সবাইকে যশ দিতেন, তো এই জন্য ওনাকে যশোদা যশোদা বলা হতো। এটা ওনার আসল নাম নয়, কোন কুলকুণ্ডলীর নাম নয়। তিনার নামও দেবকী ছিল, কিন্তু যে তিনার কাছে আসতো তারই তিনি প্রশংসা করতেন, কখনো কারো নিন্দা করতেন না। যশো দদাতি ইতি যশোদা, সবাইকে ইনি যশ দিতেন, এই জন্য নাম যশোদা হয়েছিল। এই প্রমাণটা পাওয়া গিয়েছে কোথায়? হরিবংশ গ্রন্থেতে গিয়ে। হরিবংশ গ্রন্থেতেই বললেন যে দে নামনি নন্দ ভার্যায়াম যশোদা দেবকী ইতি চ। দে নামনি, নন্দপত্নীর দুটা নাম ছিল, এক নাম ছিল দেবকী, আরেক নাম ছিল যশোদা। সত্যম ভূত তয়াম দেবং দেবকাম সিরুজায়া। এবং বসুদেবের পত্নী দেবকী আর নন্দ পত্নী দেবকী, এরা দুজনের মধ্যে সইয়ালা ছিল, বান্ধবী ছিল, এরা সইয়ালা ছিলেন। নন্দপত্নী যশোদা দুটি নাম ছিল, এটা হরিবংশ নামক গ্রন্থেতে প্রমাণ হয়ে গেল। প্রথম নাম দেবকী, দ্বিতীয় নাম যশোদা। গর্ভকালে তৎ অসম্পূর্ণ অষ্টমে মাসে তো স্ত্রয় দেবকী চ যশোদা চ সমবেতম সমস্তদা। একই দিনে একই সময়ে দেবকী কংসের কারাগারে পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছেন, আর গোকুলে নন্দালয়ে নন্দপত্নী দেবকী বা যশোদা তিনিও সন্তান জন্ম দিয়েছেন। এবং দুজনেরই গর্ভ অসম্পূর্ণ ছিল, মানে 10 মাস 10 দিন পূর্ণ হয় নাই। দেবকী এবং বা যশোদা এরা অসম্পূর্ণ অবস্থায়, মানে 8ম মাসেতেই সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন, 8ম মাসেতে। তার প্রমাণ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধের 3য় অধ্যায়ের 8 নম্বর শ্লোকেতে টিকায় বর্ণন করে গিয়েছেন। বিষ্ণু দেব রূপণ্যম দেবকম আরিভাসিতম ভগবান দেবতা রূপীন দেবকী গর্ভে আবির্ভূতম। এইখানে স্পষ্ট বোঝা গেল যে বসুদেবে পত্নী দেবকী কংসের কারাগারে এক পুত্র জন্ম দিয়েছেন, আর নন্দপত্নী তিনি গোকুলে তিনার গৃহেতে আরেক পুত্র তিনি জন্ম দিয়ে। কিন্তু দুজনেই কৃষ্ণ, একজন ভগবান আর একজন স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং ভগবান আসেন দেবকীর পুত্র, এই যশোদার পুত্র রূপে, আর ভগবান এমনি যে মানে বড় পূর্ণতর ভগবান যিনি, তিনি আসছেন সেখানে, আর ইনি হচ্ছেন পূর্ণতম। দুটার মধ্যে পার্থক্য। এখন আমাদের মনের মধ্যে তো প্রশ্ন জাগে
যে বসুদেব যখন তিনার পুত্রকে মাথায় করে নিয়ে নন্দালয়ে গিয়েছিলেন, তখন তো তিনি যশোদার পাশে একটা কন্যারত্ন ঘুমিয়ে আছে দেখেছেন, ও পাশে যে আরেকটা ছেলে পুত্র সন্তান ঘুমিয়ে আছে ওটা তো দেখতে পান নাই। একটা প্রশ্ন জাগলো, কেন তিনি দেখতে পেলেন না? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, যদি বসুদেব তিনার পুত্র কৃষ্ণকে নিয়ে মা যশোদার কাছে রেখে মা যশোদার কন্যাকে নিয়ে আসেন, তার পরের দিন সবাই দুটা ছেলে দেখতে পাতো যে যশোদার 2 ছেলে জন্ম হয়েছে, তাও তো কেউ দেখতে পেল না। তাহলে সেই ছেলেটা গেল কোথায়? দুটা প্রশ্ন এখানে আমাদের মনের মধ্যে উঠল। এই 2 প্রশ্নের সমাধান দিলেন ভাগবতের 10ম স্কন্ধের 3য় অধ্যায়ের 47 নম্বর শ্লোকে। বললেন যে দেখো, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করার পরেই অষ্টমী শেষ এবং নবমী আরম্ভ হয়ে গেছে। আর নবমীতে যুগমায়া জন্মগ্রহণ করলেন, দুর্গা যুগমায়া জন্মগ্রহণ করলেন। যুগমায়া জন্মগ্রহণ করে তিনি মায়া বিস্তার করে দিলেন। এমন মায়া তিনি রচনা করলেন যে বসুদেব দেখতে পেলেন না যে যশোদার ওই পাশে একটি ছেলে ঘুমিয়ে আছে, দেখতে পেলেন না। তিনি দেখছেন ওই জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে, আর এই পাশে একটা মেয়ে ঘুমিয়ে আছে। বসুদেব তিনার কুলের সন্তানকে সেখানে রাখলেন আর ওটাকে নিলেন। আর যখনই বসুদেব তিনার নিজের পুত্রকে ওইখানে রেখেছেন, তখন 2 কৃষ্ণ এক হয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ দেবকী নন্দন কৃষ্ণ আর যশোদানন্দন কৃষ্ণ 2 কৃষ্ণ এক হয়ে গিয়েছেন। আর যার কারণে পরের দিন সকালে যারা আসছে তারা সবাই দেখছে যে না, যশোদা একটি সন্তানই জন্ম দিয়েছে। এটা কেউ বুঝতে পারেননি, এত বড় গোপনীয় তত্ত্ব। এখন কৃষ্ণের পরে যে দুর্গা যুগমায়া জন্মগ্রহণ করছেন, তার প্রমাণ কোথায়? সর্বত্র প্রমাণ দিবে শাস্ত্র, মুখের কথায় হবে না তো। তার প্রমাণ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের 10ম স্কন্ধের 4র্থ অধ্যায়ের 9 নম্বর শ্লোকেতে আছে। যখন কংস দেবকীর অন্যান্য 6 পুত্রের মতন যুগমায়ারও পায়ে ধরে আছাড় মারতে গিয়েছিল পাথরের মধ্যে, আর তখন যুগমায়া তার হাত থেকে পিছকে আকাশে উঠে গেলেন, অষ্টভুজা রূপ ধারণ করলেন, পরে বললেন যে তুমি আমাকে কি বধ করবে? তোমাকে যে বধ করবে সে তো জন্ম নিয়ে নিয়েছে গোকুলে। তখন কংস বলছেন অদৃশ্যা অনুজা বিষ্ণু। এই দেখেছেন, অদৃশ্যা অনুজা বিষ্ণু। অনুজ কাকে বলা হয়? ছোটকে বলা হয়। বিষ্ণুর ছোট বোন এই যুগমায়া আমার হাত থেকে পিছকে গিয়ে বেরিয়ে আমাকে ভয় দেখিয়ে আবার অদর্শন হয়ে চলে গেছে। পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, অদৃশ্য অনুজা বিষ্ণু। এই শ্লোকে প্রমাণিত হলো যে শ্রীকৃষ্ণের ছোট বোন হলেন যুগমায়া। এই লীলা করার জন্য তিনি এসেছেন, আবির্ভাব হয়েছেন। তাছাড়াও আমাদের কৃষ্ণ জামল নামক একখানি গ্রন্থ আছে, সেইখানে লেখা আছে বসুদেব সুতং শ্রীমান বাসুদেব অখিলাত্মনি। বসুদেবের পুত্রের নামই হলো বাসুদেব। নন্দনন্দনের পুত্রের নাম বাসুদেব নয়, ওর নাম কৃষ্ণ। নন্দনন্দন কৃষ্ণ আর বাসুদেব কৃষ্ণ, 2 কৃষ্ণ কিন্তু আলাদা। তাতে প্রমাণ করছেন লীলাম নন্দ সুতেঙ্গরাজং মৌনৌসাদং মুনিহি ততহা বললেন। বৃহৎ বৈষ্ণব তুষণী গ্রন্থেতেও লেখা আছে প্রমাণ স্বরূপ, বসুদেবের গৃহে ভগবান এক এব জাতঃ, অর্থাৎ বসুদেবের পুত্ররূপে ভগবান একবার মাত্র এসে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর নন্দনন্দন রূপে তিনি বহুবার এসেছেন লীলাতে জন্মগ্রহণ করার জন্য। রুদ্রজামল গ্রন্থেতে লেখা আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন বৃন্দাবনং পরিত্যজ্যং কশ্চিৎ গমনম প্রপি। আমি বৃন্দাবন ধাম ত্যাগ করিয়া এক পাও কোথায় যাই না, যাব না। তাহলে মথুরায় কে গিয়েছিল কংসকে মারার জন্য?
ওই দুই কৃষ্ণ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। বসুদেব যখন এসেছিল সদ্যজাত কৃষ্ণকে নিয়ে, দুই কৃষ্ণ এক হয়ে গেছিলেন। আর কংসকে মারার সময় সেই কৃষ্ণ বলছেন, ভাই তুমি এখন তোমার মথুরায় গিয়ে কংসকে মারো, আমি আমার বৃন্দাবনে থেকে গেলাম, আমি বৃন্দাবন থেকে ত্যাগ করে যাব না। এই জন্য দেবকী নন্দন কৃষ্ণ মথুরায় গিয়েছিলেন কংসকে মারার জন্য। আর নন্দনন্দন কৃষ্ণ তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করে যান নাই, তিনি মথুরায়ও যান নাই, দ্বারকায়ও যান নাই, তিনি বৃন্দাবনই রয়ে গেলেন। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্যং স গচ্ছতি সেবনম গচ্ছতি বলছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের 1 নম্বর শ্লোকে তো আরো প্রমাণ আছে। সেখানে কি বলছেন? নন্দ আত্মজ উৎপন্নে জাতাল্লাদ মহামনা। নন্দ আত্মজ উৎপন্নে, আত্মজ কাকে বলা হয়? নিজের ঔরসজাত সন্তানকে আত্মজ বলা হয়। সুখদেব গোস্বামী পাদ পরীক্ষিতকে বলছেন, হে পরীক্ষিত, নন্দ আত্মজ উৎপন্নে জাতাল্লাদ মহামনা আহুতম বিপ্র বেদ জ্ঞান স্নাতম সূচি অলঙ্কৃতম। নন্দ মহারাজের ঔরসজাত সন্তান হয়েছে, আত্মজ সন্তান বলা হয় ঔরসজাত সন্তান থেকে। এখানে ক্ষেত্রজ সন্তান বলেন নাই, বড়জ সন্তান, পুত্রজ সন্তান, এইরকম কোনো কিছু শব্দ এখানে প্রয়োগ করা হয় নাই। প্রয়োগ করেছে নন্দ আত্মজ, আত্মজ সন্তান। তো প্রমাণ এখানেই পাওয়া গেল। তাছাড়া আমাদের মন্ত্র ভাগবত একটা আছে, দেবী ভাগবত, মন্ত্র ভাগবত, বৃহৎ ভাগবত আর শ্রীমৎ ভাগবত, এই 4 রকমের ভাগবত আছে। আর চৈতন্য ভাগবত আরেকটা আছে। এই 5 রকমের ভাগবত আপনি পাবেন। আচ্ছা, এইবার বলছেন মন্ত্র ভাগবতে লেখা আছে অত ব্রজস্য ভাগ খণ্ডনম ব্রহ্ম। প্রমাণ অংশ অংশ রূপে যে ভগবান এসেছেন, এইভাবে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভাগবতের দশম স্কন্ধের 8ম অধ্যায়ের 14 নম্বর শ্লোকে বলছেন, প্রায়গ বাসুদেবশ্চ কশ্চিৎ জাত তব আত্মজ। তোমারই ছেলে কোনো এক সময়ে বসুদেবের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিল। এই 15টি প্রমাণের দ্বারা দেখা গেল যে মা যশোদা যমজ সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন। মা যশোদা তো ঘুমে অজ্ঞান, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবাই লোক শয়ন করেছে, নিদ্রায়, মোহনিদ্রায় নিদ্রিত। আর নন্দ বাবা আছেন গোশালাতে। দাসী এসেছিল, দাসী এসে দেখে গিয়ে সংবাদ দিল, নিশি অবসানে জাগি ব্রজ শরী হেরয়ে বালক মুখ। নন্দ মহারানী ঘুমের থেকে উঠে দেখেন তিনার পুত্র সন্তান যে হয়েছে। এখন নিশি অবসানে জাগি ব্রজেশ্বরী হেরয়ে বালক মুখ বলেছেন। বহুত উল্লাসে কহন না পরিষে উতলীলা হইয়া রোল। শুনি ধনী নন্দ গোপেশ্বর আউল শিশুমুখ হেরিয়া বিভুর কহি সব গকুল মূর পুত্র হয় আনন্দ করহ উর। আমার পুত্র সন্তান হয়েছে, আসো সবাই আনন্দ করব। আইল বন্দিগণ ব্রাহ্মণ সজ্জন জাত কর্ম করাইল, নান্দিমুখী শ্রাদ্ধ করিয়া যতনে ব্রাহ্মণের দান দিল। পুত্র সন্তান হয়েছে বলে জাতকর্ম সংস্কার করিয়া তিনি ব্রাহ্মণদেরকে দান দিয়েছিলেন। কি দান দিয়েছিলেন তিনি? 20 লক্ষ গাভী দান করেছিলেন। প্রতিটি গাভীর মাথার শিং স্বর্ণ দিয়ে বাঁধানো, পায়ের খুর 4টা রূপা দিয়ে বাঁধানো, স্বর্ণের বস্ত্র দিয়ে জড়ানো, এইভাবে দুগ্ধবতী গাভী দান করেছেন। নন্দ সুনন্দ উপনন্দ অভিনন্দ আনন্দে করে হে বাধাই। আনন্দ উৎসব করতেছেন। বাধাইয়ের কারণ আছে, কারণ তখন নন্দ মহারাজের বয়স 90 বৎসর, আর মা যশোদার বয়স 85 বৎসর। আর সেই বয়সে তারা পুত্র সন্তান পেয়েছেন, তো আনন্দ করবেন না তো কি করবেন? দান করবেন না তো? আচ্ছা, কেমন করে পুত্র পেলেন সেটা নন্দ মহারাজ বললেন যে সবাই মিলে আমার জন্য পুত্রদা একাদশী ব্রত করেছেন।
আমাদের মাঘ মাসে আসে না একটা একাদশী ব্রত, পুত্রদা একাদশী। এই পুত্রদা একাদশী ব্রত করেছেন, আর সেই ব্রতের পুণ্যের ফলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমার এই পুত্র সন্তান হয়েছে। আর এই জন্য সবাইকে অকাতরে দান করতেছেন, ভাই তোমরা একাদশী ব্রত করে আমাকে ফল দিয়েছ, আর ফল রূপে আমি পুত্র পেয়েছি, তোমাদেরকে দান করবো না তো কাকে দান করব? এই জন্য উদার প্রকৃতির তিনি দান করলেন। গোকুল নগর লোকসব হরিষিত নন্দ মহল চলু ধাই, সবাই ধেয়ে আসছেন। যশোমতী রোহিণী লৈসব গোপিনী করতহি সব জনপ্রীত। কিভাবে প্রীতি করতেন? দধির মধ্যে হলুদ মিশ্রিত করে আর সবার কপালে কপালে দিচ্ছেন আনন্দ উৎসব। দধিঘিত নবনীত হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত, মানে হলুদের গুড়া মিশ্রিত করিয়া অঙ্গনে ঢালে হইয়া প্রীতি, আর এর মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। শুনহ যশোদা হেরব তব সুতা পরিচ্ছন্ন বালক দেখি, দেখি দেখি তোমার ছেলেটা কোথায়, একবার দেখাও আমাদেরকে। সুতিকা গৃহে যাচ্ছেন দেখার জন্য। জন্ম সফল তুয়া বৃদ্ধকালে পুত্র পাইলা, কত পুণ্য না যাই লিখি। 85 বছর বয়সে গো তোমার একটা ছেলে হয়েছে, তুমি তোমার ভাগ্যের কথা কি বলবো। নন্দ মহারাজ তো আনন্দে নৃত্য করতেছেন। আরে নাচে রে নন্দ, সঙ্গে লইয়া গোপবিন্দ। নাচে রে নন্দ, সঙ্গে লইয়া গোপবিন্দ। হাতে লাঠি কাঁধে ভর করিয়ে, হাতে লাঠি কাঁধে ভর করিয়ে। উপানন্দ অভিনন্দ সুনন্দ নন্দন নন্দ। সুনন্দ নন্দ সবে মিলে নাচে বাহু তুলে। ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়, সুতিকা গৃহেতে ধায়। ক্ষণে নাচে সুতিকা গৃহে ফিরে বালক মুখ ঘেরিয়ে। ফিরয়ে বালক মুখে দধি দুগ্ধ ভারে ভারে, ঢালে অবনী উপরে। কেহ শিরে ঢালে দধি তুলি, যত বৃদ্ধ গোপ নারী জয়কার ধ্বনি করি। যত বুদ্ধ আশিস করে শিশুরে বেরি রে, আশিস করে শিশু রবেরি। নর্তক বাদক যত নাচে গায় শত শত। ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্চ করি রে, ধেনু দায় উচ্চ। যশোদানন্দন দেখি আনন্দে পূর্ণিত আঁকি। যশোদানন্দন দেখি আনন্দে পূর্ণিত আঁকি। কৌতুকে
গোপরাণী নাচে গোপরাণী তৈল হরিদিরা দাদি সবার অঙ্গে দেয় সবে সবার অঙ্গে দেয় হুলাহুলি দিয়া জয় ধ্বনি হুলাহুলি জয় কেহ নাচে কেহ গায় কেহ নানা বাদ্য বায় কেহ নাচে আনন্দে নন্দের আনন্দের নাহি সীমা নন্দের আনন্দের নাহি উৎসব করহে রুলে ঘন ঘন হরি বলে চকলেট চকলেট গুলা চকলেট লোড দাও কি কহিব যশোদার মহিমা অকিল ভুবনপতি অনাথ জাননার গতি চকলেট চকলেট আছে না চকলেট দিয়ে দাও লুট 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 সকল দেবের শিরোমণি সকল দেবের যুগ মায়া পূর্ণবাসী বলে কথা হাসি হাসি বড় ভাগ্যবতী নন্দরানী বড় ভাগ্যবতী নন্দরানী বড় ভাগ্য তাই নাট ভাট গণ সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই নন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করে যে যা পাচ্ছেন দান করছেন যে যা পাচ্ছেন গ্রহণ করছেন নন্দ মহলে আজি আনন্দ বাদাই নন্দ আনন্দ বাদাই আজি আনন্দ বাদাই নন্দ মহলে আজি আনন্দ বাদাই আনন্দ বাদাই আজু আনন্দ বাদাই স্বর্গে দুন্দবি বাজে নাচে দেবগণ হরি 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 ধরি ভরিল ভুবন ব্রহ্ম নাচে শিব নাচে আরো নাচে ইন্দ্র বকুলের গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ নন্দের মন্দিরে গোয়াল আইল ধাইয়া আরে হাতে লাঠি কাঁধে ভার নাচে থইয়া থইয়া দধি দুগ্ধ ঘৃত গুলো অঙ্গনে ঢালিয়া আরে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া আরে আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল এ দাস শিবাইয়ের মন ডুবিয়া রহিল আরে দাস ডুবাইয়ের মন ডুবিয়া রহিল